يمكن بعد كان سيربوندير كما تسالتوا مسيو سالتوا سينا الاسلام يبكي يصنع نفسي نطول امور ايوا الغاز يمكن سينا اوغوزمون يبكي النفس باسكو يغار سورتو القبايل اعراض لود الهضره ثلاثه سورتو القبايل اون فوا يموت باباك جدك يجد اتروح لي ما يجد لي غيتاجات واخر ديالنا اتو ادو غنوت مثني فيزين منا يعداون heureusement l'islam يفكي النفس au moins mieux que rien يفكي النفس إذا كاين مرافضين كي مرافضين وتفهم ترى كدير نو باسكو يما طغرا لي سور نكيني اغرير يسمع كيف صالح لي فغا غتدوسو غا شويه هو ليسونسيال نينتيق يما شويه قاب اطفقني فيه نكيني ولكن ما مثلني غير كيلي نيك ما ولا غيلي تخدم الحوايج نديري جو سري ديسو دايا كان نديري كاين كاس باستوسيكس وانا كاين كاس سي مومون انتيم كيرسن يوثا من كينيو ساي غارزر في وكني كاس السينيا يلها نافيري سي مومون ديتون فانتا سوانت فانتا طارتي دليس فانتا سوانت نوتر بواسون نكورا كيف كوكا لو فان شامبان كيف ياليون هذو بريتيس إيه ماذا قلا نكونداني أثن نغلي غا في حداينا كيني كاس صافي كثر كيني هي ساعتي ديماس ضراء الزواج ساعتي دي تكوناتيني حرصان دي تنتي تحقيليس السفرية نتات ذات مزينس السفرية يماس نيكات خاطر ولادي مولاني سنتا في الكرونت نانا ست جدراويم ادزير ويانا تاقشيش تقعد تتصاوي دار السفرية ستي سنتات تروحو يلتم ديث ارواسي في وكنة سوالية تميا كنت تسعاد عندها تبليلين تموت وتسوالى راه تروح يون وفريد تراجو دكاسي في نيكات ولاش تموت يماس وتروح نرا تسوالي انشتاقك في الدريس نتساف فاطمه منصور عمرش في الدريس يماس تدار تتك في سوتان تلاوين لا جينيراسيون كي ديالنا فلاسنت في لي غاسكيني كاتون سعاري يوث ودي تلالا ني الموهوب عمروش ني فاطمه ذا الكتاب يا اليون الى خديت اتفاق دايليس وين ورنو من نارا هذه يفهم كانيس وين يمنن يفهم كانيس الفوق سوا دو لوردر بريفي اين يعني لي ريليجيون هاكي يفيد تمسلايه يلا وين نظام اذا كان نكينيا يوثا من كينيا ورقيم غادي ثمور خاطر ادفع وغادي هو تنفك على الكل ماشي تمسليتينو على غرم سور ان بلون بسيكولوجي تمرد نويا دي بسيكولوج غادي مسلايين الى ان امباكت انشتيلات الفكرود اريك شمن ان دايكر دي تمسليت جماس ساكين هذيك الشر الاكل تمسليت النظام انه غنكونش سوده كيف القيمه دي ثمور ناضو حرف مور صبرانيس كيف ثمور تسعي غاره نكوري وسعي غاري زرفاني وماذا قلا يوكتا من كينيكات وكتمنارا كويس سديانا فاكينيكات إلا قد ساوية دن كينيكات أمكانيو خاطر تقبيليس دي سمتي تقبيليس نكون من سيوت الحاجة ومن تقبيليس ومن توتلايف ومن ستللي بومدان في اللي كاين بومدان غوري تعداد سفلا لي ريليجيون ياكي سفلا لي تراديسيون ياكي ماشي داك اللي كتمتي تقبيليس الساعة كوني لهان ما إلا وين نديري إلا قد نبدل أنا نكوني أم تمتي النظام فهمتي تبديل ديما داني شو اك تبديلان فهمتي فليك تبايديني مداك فهمتي ورس تبديلها ويا كي كيرا عند فافاي لانت الحوايج هاتو غيتجرا لا معلوم فين ديالنا كي ثلاثماتني عاوننا قامس نكتي نا في حداينا كينيكات كيف ولاد كينيكات اكيد نقرا كينيكات يقروا خاطر مود كيرا مطوف اديني الا وفغي غرايا كينيكات د الكتاب ولا شو تروح على ما مديني اروح اتفغاض نروح شفيغ خدمت لي فوتوبيت بفتي دوك دواره شي قانيزي اين دفا كمينه دواره شي كتفطي انا سميت شي قاعده على كيت حسابها هكا ذات شتاكيني كات ايدي ولي خاطر 80 سوره دي الصوت جوان كيني كات 87 ديال العمريس اي ثما وزميرنا لا تشنسافس خاطر تستحين خاطر النوم انا كيني كات يذكرن كيني اداوي ديال رمضان اتشغزف هادشي غاديني انا غايله نهضر نمد اش غاديني ما صافي كوز مي غادقيم غير راسي الصباح تمدي يارنا وتكون كيني لو كي ضرايو ودي قيم ضرايو نكيني اين كويدي كان سي شارب ودير خاطر ساعات يمتي ساعات ولا وين تلان تيك اللي ضاين دي ثمور تفريق سو كافا دي ثمور انت مزغا
سيدي هي ارثيه يافي دي جينيراسيون تيسوتيوين تلاوين يدجا ثمور ثاكينيكات نتمازغا ثمور تقبيليت اولي ورده كينيو زغار ما داك Deux choses. Je voulais réagir à M. Ziani. Par exemple, Dihia, parce que les envahisseurs arabo-musulmans en Afrique du Nord. Bon, il a pendant plus de 60 ans, les Imazirans pour défendre l'Afrique du Nord contre les envahisseurs arabo-musulmans. Eh bien, ça a pris plusieurs fois, ça a pris plusieurs expéditions militaires la résistance des Berbères, des Imazirans. Parce que أسنترنوس مطوس يمير تامطوثي دوفان دو غوفريد نسن وهين الذرقن إثفريقيس باسكو تامطوثي بي أطاس تيجاوين تمازيغين إبوين comme on dit en kabyle en français c'est des esclaves sexuels point terreur c'est net au Moyen-Orient et d'ailleurs alors ils ont diabolisé la figure de la Kahina, ils l'ont surnommée la Kahina, etc. Les historiens occidentaux, pourquoi est-ce qu'ils ont douté de l'historicité de Dihia? Parce que Tsamtos, Nénès, c'est contre les hommes, c'est pas vrai, puisque Tsamtos, elle ne doit pas exister. Ils ont même douté de l'existence de Tsamtos. Donc, alors, la Kahina, une autre chose, parce que il y a qui disent l'école algérienne. Ce n'est pas une école algérienne, c'est une école coloniale qui transmet l'impérialisme arabo-musulman. C'est ça le problème. Donc, c'est une école algérienne. Les acteurs du mouvement berbère de 1980, l'arabe populaire, toutes les expressions de l'algérianité. Mais ce n'est pas ça qui a été fait. C'est-à-dire que même l'algérianité, elle a été... L'authenticité, la personnalité algérienne, elle a été étouffée dans toutes ces manifestations, berbérophones, francophones et arabophones. Donc, ce n'est pas une école algérienne, c'est une école impérialiste qui transmet l'impérialisme culturel arabo-musulman. On va c'est des phénomènes, il y a beaucoup de choses. Mais l'option technique. J'ai lu quelque part que le premier geste Ben Bella, il a fait fondre l'alphabet berbère, le tefina. Le seul qui glane dans le monde, il l'a fait fondre. Un des gestes qu'ils ont posé, ils ont fermé la chaire d'anthropologie d'Alger. C'est-à-dire, ils ont verrouillé toutes les sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, tout le coulier. Donc, les techniques, point de la culture moyen-orientale, normalement, c'est là la théologie, c'est là les sciences des religions, c'est là l'anthropologie, c'est là la sociologie, la psychologie, etc. Ni un point une religion qui est normalement, mais le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, c'est-à-dire c'est les sciences des religions, mais la religion dans le domaine de ce qu'on appelle la théologie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la religion, dans le domaine de la théologie, certains disent la philosophie, certains disent la sociologie, certains disent l'anthropologie, la religion qui ne doit pas être
dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans même dit la médecine, يوم العلم, etc. de la théologie. Et c'est pour ça que nous connaissons les matières techniques. Moi-même, je viens des mathématiques. Et de Gouawalika d'Anoura Ziani, mais avec, si vous me permettez, avec une petite nuance. Les mathématiques, mais j'ai toujours voulu faire des sciences sociales. أرمي دسميني تبضع على ذاكيا أمي نادي فرنسا قد ديني صغار صغار رفق روح أرقار يركل les sciences sociales. C'est sur le tard que je suis venue aux sciences sociales. أرمي تسورة مكان je suis dans les sciences sociales. J'ai touché un peu à toute l'anthropologie, la sociologie. Je découvre أرمي تسورة غي فهمة أشي نركسن les matières à guire. Justement, pour ne pas former un citoyen éclairé, l'esprit critique. Les disciplines à guerre. Il dit c'est des choses très normales, très naturelles. C'est original, mais l'aide des sciences sociales. Et c'est là où je viens, M. Ziani Medenir, la poésie. Avec un grand respect, M. Ziani, c'est de la chanson au sir de Ifassin Mawen. Ça a pris 20 minutes. C'est faux. Permettez-moi de vous contredire. Le professeur, je vous demande d'avoir un peu de tolérance pour moi. C'est faux, je ne pense pas que ça vous a pris 20 minutes, ça vous a pris toute une vie. Toute la vie. On va dire dans 20 minutes. Pourquoi? Parce que non, parce que la chanson Yagir, je l'adore. Je l'adore, allez, c'est un chef-d'œuvre. Je la défends. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour dire que non, je comprends. C'est des choses qui ne prennent pas un grand effort par rapport à un livre qui prend des années. C'est ça surtout la comparaison. Oui, j'ai très bien compris. Et l'étude des sciences sociales m'amène à vous dire ceci, c'est que une chanson comme un chef-d'œuvre, comme au sir de Ifassin Mawen, ça c'est l'expression pas de votre personnalité, à travers vous, c'est l'expression de l'inconscient collectif de tout un peuple qui s'exprime. Et c'est vrai que ça prend des années pour faire un livre, mais la réflexion intellectuelle, la réflexion logique, rationnelle, mentale, c'est une source de compréhension et de connaissance. Mais la poésie aussi, c'est une source de connaissance. Donc, je suis d'accord avec vous que l'un n'empêche pas l'autre. Toutes ces sources de connaissances cohabitent, mais en rien, je n'amoindrirai l'importance de la poésie. Nous sommes un peuple de poètes, et parce que nous sommes un peuple de poètes, nous sommes un peuple libre. Bon, c'est vrai qu'il y a une chose. D'après les événements qui d'après les bastos, qui gardent des bastos, à garder étudiants, la société c'est très grave. Il y a une génération, la mentalité, l'état est grave. Ce n'est pas une société humaine, c'est une société qui tient la valeur humaine à pareil ou quoi, يمكن en tant que femme باغا تخدم par rapport au code de la famille. Il n'y a aucune loi officielle en Algérie qui protège. Il n'y a aucune loi. Le code de la famille, de l'article de la loi,
La famille repose dans son mode de vie sur l'union et tout ça, sur l'union, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité. Mais l'article 8, il permet de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la charia. Ça, c'est contradictoire à ça. La charia, c'est tout le monde examine la charia. La charia, c'est une insulte à travers 4 femmes. En tant que femme, c'est une insulte pour la femme kabyle. C'est une insulte ما تهضر في توسع عمروش، تهضر في نبيلة حنينة، تهضر في الكواجن كتيا بنقانا، تهضر توار شطوحة الثيرة في الدهية. C'est une insulte les femmes amazigh en général et la femme kabyle qui, j'insiste, c'est une exception en Algérie. توسع عمروش c'est une première romancière d'expression française évidemment en Algérie. Pour moi, la femme kabyle, par rapport à son courage, par rapport à sa résistance, c'est une exception en Algérie, on ne peut pas nier ça. Le code de la famille, c'est une insulte pour la femme kabyle. Maintenant, on va à l'article 12. L'article 12, même les mentalités, c'est relié à les lois du code de la famille officielle. L'article 12, je dis toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille vierge si tel est l'intérêt de la fille. Pourquoi préciser la fille vierge? Ça, c'est un tabou pour moi. Wagini, pour moi, c'est un tabou. Vous accuser un simple citoyen qu'il est irrelaq, ou qu'il est sous les lois guinéennes. Les lois guinéennes favorisent oppriment la femme. On ne peut pas les nier. Les religions doivent rester dans le domaine privé. Les religions, pour moi, mais dans le domaine privé, c'est dans le domaine intime. Par exemple, c'est un musulman qui ne suis pas musulman. C'est intime. C'est comme une relation, c'est comme l'acte d'amour. Pour moi, la religion, il doit être ça. Le domaine guinéen, ça influence négativement ça opprime en particulier en général algérien et en général amazigh et en particulier takveli. Bon, je lance un appel. Le combat il n'y a pas une continuité le mouvement féministe takvelien. Depuis les années 90, bon, peut-être peut-être il y a une mauvaise communication, mais d'après l'actualité, je ne vois pas une continuité. Il faut créer. Il y a les politiques, c'est la femme kabyle qui est en danger, en particulier dans l'État algérien, mais c'est la femme algérienne en général et la femme kabyle en particulier. Mais il faut créer, ce que je propose en tant que femme kabyle, il faut créer un groupe féministe kabyle. L'un des moyens, on peut communiquer. Maintenant, un groupe féministe kabyle, ce n'est pas un groupe féministe en Kabylie, à l'échelle mondiale. L'intérieur au Canada, à Paris, un peu partout. On peut communiquer, par des actions, par, je sais pas, des clubs de lecture, comment, même pourquoi pas, même les femmes algériennes en général. Mais la réalité, c'est la réalité. Si on n'arrive pas à accepter blé, c'est le coût de la famille, qui favorise les tabous. Même à l'intérieur, c'est plein de contradictions. Quelques articles, il y a beaucoup de contradictions. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais vraiment, il y a beaucoup de contradictions. Il faut se baser sur ça. Le code de la famille, il opprime la femme algérienne en général et la femme kabyle en particulier. Mais si on est tabou dans la société, on veut, en tant que femme kabyle, vraiment un état moderne. Qui s'est privé. Mais qui se débrouille. Qui sert mes responsabilités, sert mes devoirs, mais je dois avoir mes droits. C'est mes devoirs, je demande les devoirs, ou les devoirs, c'est ça le déséquilibre, à mon avis. Il faut oublier les valeurs kabyles, les détails, c'est des valeurs universelles, partout dans le monde. Le partage,
C'est une valeur universelle. On veut un État moderne, basé, pas sur des tabous comme ça, basé sur des lois d'égalité en femmes. Mais d'égalité, égalité, on a même dans le monde entier, il n'y a pas une vraie égalité entre hommes et femmes. Et par rapport à la science, par rapport à la science, elle est plus faible. Je suis désolée. Comment ça se fait? Je suis plus forte que lui. Je suis plus forte. Non, il ne faut pas participer d'une manière négative dans un pays où on peut voir la réalité. Nous sommes tous à les conditions. Plus clairement, la pyramide de Maslow, elle est là, c'est normal. On n'a pas dépassé le premier besoin fondamental. physiologique. Quelqu'un a besoin d'appartenance, on a la pyramide de Maslow. Kini, je lance un appel. C'est vraiment, la valeur humaine, elle n'a aucun sens dans la société là, et ça me fait vraiment peur. C'est toujours la première victime, c'est la femme. Il faut faire un pas. J'invite, si la Guinée, la liste, on peut faire des choses, des petits gestes. On peut coordonner avec d'autres femmes. Il y a les moyens de communication. On crée un groupe féministe kabyle, pourquoi pas, mondial. Pourquoi pas. Avec la participation guergazoune, on est complémentaires, oui, mais pas au détriment de ma liberté. On est complémentaires. D'Ottawa, qui a posté une vidéo dans laquelle elle dénonce le jugement qu'on a porté sur les filles. Parce que le problème est le suivant, ton nombre de fois juge ton filles. C'est ça qui est important. On sait qu'elles sont vulnérables, les filles à cet âge-là, on le sait. Tu peux considérer ça, c'est même un de quoi tu te mêles. C'est ça qui est important. C'est des adultes. C'est des adultes. Alors, il y a la loi. Maintenant, si c'est interdit de le faire en cité universitaire, qu'on prenne des sanctions, je peux le comprendre. Mais contre, si je ne suis pas contre toute la cité universitaire à fermer à 18h, c'est quoi cette loi-là? C'est-à-dire qu'on a condamné l'ensemble des filles parce qu'il y en a 2 ou 3 qu'on considère. Voilà. Alors la prochaine fois, comme elle a dit, alors si vous voulez être solidaire, je pense qu'il faut poster vos commentaires sur cette... Elle est sur YouTube, cette vidéo. Voilà pour l'information. Elle sait qu'il y a des chiens, il faut qu'on sorte d'ici avec une décision. Il faut qu'on prépare les prochaines séances de rencontre. Mais je sur le même thème, sur la même musique, sur la même... Et moi, j'ai une proposition. Il faudrait que la prochaine fois qu'il y ait des petites jeunes filles qui sont là, qui soient présentes. Je veux des témoignages, je veux comprendre quelles sont leurs difficultés. C'est à partir des difficultés de ces filles-là qu'on peut construire. Sinon, je regrette infiniment, mais il faut faire le cadeau là. Comme elle a dit, on a tout accepté, le problème n'est pas pour nous les solutions comme elle disait qu'on devrait retrouver. Ce serait pour ces petites jeunes filles qui sont en pleine difficulté. Et je vous ai dit, moi je le constate, c'est des filles qui rasent les murs dans les cours de récréation. Je ne sais pas si vous le savez, mais... Et pourtant, quand je leur pose la question, elles ont des 90 sur 100 sur toutes les matières. Elles sont brillantes, mais elles n'ont pas conscience de leur pouvoir, elles n'ont pas conscience de leur importance. Des Algériennes, des filles en général. Non, je parle de nos Algériennes. Les Marocaines, elles se débrouillent beaucoup mieux. Je parle des Algériennes. Voilà.